नमस्कार मु चिन्मय आपण मानक स्वागत करछि मोर आ गोटे न्यू वीडियो को। तो आज मु आपण मानक जनइबी भारत में देखा जाउथिबा 6टा विषाक्त साप को विषय रे जोटा कि प्रायतः सब जगह देखा मिली था। तो बहुत डेंजरस साप होई थांते 6टा साप। तो आपण माने जानिबो पाइबे। तो आपण मानक अनुरोध वीडियो टी लास्ट पर्यंत देखंतु। तो प्रथम भारत में देखा जाती प्रायतः 300 प्रजातिर साप जो केवल 60टी साप होउछंती विषाक्त साप आ बाकी तिक होउछंती विषहीन साप। से 60 आम मैंने सब घरे प्रायतः 6टी साप मात्र देखा जाती विषाक्त साप। बहुत डेंजरस साप होता है से 6टी। प्रथम हूँ फणा वाला साप होती 3टा। प्रथम गोटे हूँ स्पेक्टाकल कोबरा जहाँ कहते नाग साप, आ गोटे हूँ मोनोस्लेट कोबरा जहाँ को ओडिया रे कहते तंप साप, आ गोटे हूँ किंग कोबरा जहाँ को ओडिया रे कहते अहिरा साप। तो प्रथम आम जानिया माने नाग साप विषय, स्पेक्टाकल कोबरा विषय। तो नाग साप को चिन्हिया बहुत सहज। नाग सापर फणा पछक आपण मैंने देखिए जो चिन्हटी अच्छी जहाँ को ओडिया रे कहते कठौ चिन्ह। तो से चिन्हटा हूँ चश्मा आकार देखा स्पेक्टाकल, से ता ना हूँ स्पेक्टाकल कोबरा। तो आपण मैंने देखिथे। तो जिते नाग साप पाखक आपण मैंने जी सी डरीज डरिकी आमको डरिया को चाहिए से फणा उठे छिड़ा पड़े आपण देखिथे। तो कहते स्पेक्टाकल कोबरा किंतु ता साइंटिफिक नाम हूँ नाजा नाजा, कहुए साइंटिफिक नाम हूँ नाजा नाजा। तो नाग साप प्रायतः 6 फुट जाके लंबा होता। तो से प्रिय खाद्य हूँ मूषा। से मूषा को खाइबे बोली आम घरे आसिक पशि था। ता भितर हूँ न्यूरोटॉक्सिन नामक वेनम जोटे बहुत खतरनाक विषय होता है न्यूरोटॉक्सिन। नाग साप जिते आमको कामुड़ी आम जो देखा ताले जानूचे नाग साप कामुड़ी। तो न देखिए कहीं चिन्हवा नाग साप जो कामुड़ी थो से 2टा दांत बस दाग जो जो विषाक्त साप को 2टा दांत बस नाग साप कामुड़ से जगह टी नाली पड़ आउ आस्ते आस्ते से जगह फुलिया लगे आंठू गंठी माने सब गंठी दरज होगा लगे। तार आस्ते आस्ते मुंड बुलेब आउ बांती होगा लगे। तो देहरु प्रबल झाड़ बाहर तार आस्ते आस्ते माने तंटी माने कफ जमाट होगा लगे। तार निश्वास बंद हो लोक मृत्युवरण करेंगे। जो ठीक टाइम तुम जाकि मेडिकल पहुँची जाओ ताहले किछि हेबनी, आराम से तुम जीवन टी बंचीज। तापर जो नेक्स्ट सापटे हूँ मोनोस्लेट कोबरा जहाँ कहते तंप साप। तो तंप साप आपने देखिए सी भी फणा वाला साप। से फणा उठे फणा पछक गोटे गोलिया चिन्हटे थी जोटा बहुत चक्र चिन्ह आम ओडिया कहते गोलियाटे गोलिया टाइप। तो आराम से जान वो तंप साप। तो ता भर न्यूरोटॉक्सिन वेनम देखा जाए। तो सेम नाग साप कामुले जहाँ हम ये भी सही हम। तो आ गोटे साप हूँ किंग कोबरा जोटा हूँ ओडिया अहिरा साप। तो अहिरा साप बहुत लंबा होता कला होता ब्लैक कलर होता आ गोलिया गोलिया राउंड राउंड लांच पंच जाए। तो बहुत लंबा होता 18 ରୁ 20 फुट जाके आम इंडिया देखा मिलते अहिरा साप। तो ता भर न्यूरोटॉक्सिन नाम वेनम रोचे। तो सी भी बहुत खतरनाक साप होता है। तो अहिरा साप कामुड़े प्रायतः अध घंटे माने जीवन चलीज कारण से कामुड़ा मात्र बहुत मात्रा विष छाड़ प्रबल मात्रा। तो मैक्सिमम टाइम अध घंटे। तो अहिरा तो साप से क्या कामुड़ती से काँ भा कौ जगह देखा मिलती। अहिरा साप बहुत लंबा होता है आ फणाटा चौड़ा हो न था पूरा सरुर लंबा फणा होता है। तो जिते पाखु जीव तो ता साथ लगिले से फणा उठेकी छिड़ा ही पड़े। अहिरा जो साप को कहुए साप मान राजा कारण से प्रिय खाद्य हूँ साप। से बहुत बड़ बड़ साप ढामाण साप आमर जो वन सुंदरी साप जो एवं देखा मिलती। तो से खाई थाए आउ गोधी भी खाई दे था। तो से हूँ साप मान राजा। तो बहुत आम वर्ल्ड लंगेस्ट वेनमस स्नेक हूँ अहिरा साप वर्ल्ड जाकर। तो तापर जो सापटी कथा कहि आपन को आम इंडिया रो नंबर 1 विषाक्त साप जहाँ कहते साइलेंट किलर। ता इंग्लिश ना हूँ कॉमन क्रेट, ओडिया रे कहते चित्ती साप। तो आपण मानक फोटो देखईदेवी साइड आपण मैंने देखिए भल भाव चिन्ह पारे साप को। तो चित्ती साप को चिन्ह बहुत सहज। तो चित्ती साप पूरा ब्लैक होता आउ बेकठू एतिकी माने अध फुट घंटे छाड़ी राउंड राउंड व्हाइट व्हाइट लाइन तार जाए लांच पर्यंत। तो ताकू जान से चित्ती साप बहुत विषाक्त साप माने इंडिया रो नंबर 1 विषाक्त साप से जाऊँगी। से केवल रात्रि चोर साप होता राति शोला बेले आम घर आसी चुपकिना पशि जाता आउ जानतर आम हाथ गोड़ पड़े जाए कामुड़ी था। तो ये चित्ती साप कामुड़े टोटाली जना पड़े। तो राति शोला बेले कामुड़ते शोला टाइम माने मनुष्य जीवन चली जाए माने यार किसी जना पड़े साप कामुड़ी कौन माने तो दांत एत सरू एत छोट होता है। तो जो कामुड़ी था किसी दाग फाग हुए कि तार माने फुला फुली ना कि ना। तो ये साप माने
ପ୍ରାୟତଃ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତା ଅସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତା ବିଷର। ଆ ଭିତରେ ବି ନିରୋଟକ୍ସି ଭେନମ ରହିଥାଏ, ମାନେ ବହୁତ ଖତରନାକ ବିଷ। ନା ନାଗଠାରୁ ଇଏ ମାନେ 4 ଗୁଣ 5 ଗୁଣ ଅଧିକା ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କମନ କ୍ରେଟ୍ ଚିତି ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ପ୍ରାୟତଃ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯାଇକି ତା ବିଷର ଅସର ମାନେ ହେଇଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ କାମୁଡୁଛି 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମାନେ ପେଟ ଜୋରରେ କାଟିବ, ମାନେ ସତିକା ପେଟ ଭିତରେ କିଏ ଚକଟି ପକଉଛି, ବହୁତ ଜୋରରେ କାଟିବ ପେଟ। ତାହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନେ ଦେହ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିବ, ତାପରେ ବାନ୍ତି ଟିକେ ହବ। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ତା କିଛି ତ ଧୀରେ 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 ତା ବିଷରେ ଯେତେବେଳେ ଅସର ବହୁତ ଦେଖେଇବ, ତା ମଣିଷ କୋମାକୁ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଖତରନାକ ସାପ। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆକୁ ନମ୍ବର 1 ରଖାଯାଏ, ନମ୍ବର 1 ବିଷାକ୍ତ ସାପ, ଯାହାକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର କହନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିତି ସାପ। ତ ଆପଣମାନେ ଫଟୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିତି ସାପ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଏରିଆରେ ଆକୁ କହୁଛନ୍ତି ରଣା ସାପ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚିତି ସାପ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାପ ବିଷୟରେ କହିବି ସେଇଟା ହେଉଛି ରଣା ସାପ, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ବାଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ରେଟ୍, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ବାଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ରେଟ୍, ତା ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି ରଣା ସାପ। ତ ଆର ଦେଖିବା, ଆ ବଡ଼ିଟା ହେଉଛି ବହୁ ଲମ୍ବା ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରାୟତଃ 8 ରୁ 9 ଫୁଟ ଯାକେ ଏଇ ସାପ ହେଇଥାନ୍ତି, ତ ବହୁ ଲମ୍ବା ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ତା ବଡ଼ିର କଲର ହେଉଛି କଳାକୁ ହଳଦିଆ। ତ ଏତିକି କଳା ହଳଦିଆ ଏତିକି ହେଇକି ଲାଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ। ତ ଫଟୋରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଇଏ ବି ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ବାକି ଯେଉଁ ସାପ ସବୁ ରହିଲେ ତା ମାନେ ବଡ଼ିଟା ଗୋଲାକାର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାପଟିର ବଡ଼ିଟା ହେଉଛି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଆକାର, ମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରର ବଡ଼ିଟା ତାର ହେଇଥିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ରଣା ସାପ। ତ ରଣା ସାପ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ବାଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ରେଟ୍, ଆମ ଏରିଆରେ ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ତାକୁ ଧରିନି। ମାନେ ସାପ ଧରିବା ଭିତରେ ରଣା ସାପ ମୁଁ ହାବୁଡ଼ରେ କାହିଁ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, କି ଆମ ଏରିଆରେ ସେ କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି କାଳେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଏତେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି। ତ ଆ ଭିତରେ ନିରୋଟକ୍ସି ଭେନମ ମାନେ ଥାଏ। ଇଏ ବି ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ ସାପ। ଇଏ ବି ନାଗଠୁ 4 ଗୁଣ 5 ଗୁଣ ଅଧିକା ବିଷାକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆର ଏତେ କାମୁଡ଼ା କେସ୍ ଆସିନି। ଇଏ କାହାକୁ କାମୁଡ଼ି ନଥାଏ। ସେତେ ଯାଇକି ତା ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଲେ, ତାକୁ ସେତେ ମାନେ ଆଘାତ ଆସିଲେ ସେ ଯାଇକି କାମୁଡ଼ିଥାଏ। ତ ଆ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ମୂଷା। ସେ ମୂଷାକୁ ଖାଇଥାଏ, ଆଉ ସାପମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇଥାଏ। ତ ଇଏ ବି ସାପମାନଙ୍କୁ, ଯେତେ ସବୁ ସାପ ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ବୋଡ଼ାକୁ ବି ଇଏ ଖାଇ ଦେଇଥାଏ ରଣା ସାପ। ତ ଇଏ ମାନେ ପାଣି ଜାଗା ଦେଖିକି ରୁହେ, ମାଛ ବି ବୁଡ଼ିକି ମାନେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଖାଇଥାଏ। ତ ଇଏ ବହୁତ ମାନେ ଆମ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଏଇ ସାପ। ତ ଏଇ ସାପ ବିଷୟରେ କେତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ମେଡ଼ିସିନ ହେରିକା, ଯେତେ ସବୁ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଅଛନ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି। ତ ଏଇ ସାପ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଛି। ସାପମାନଙ୍କୁ ଖାଇଥାଏ ଏଇ ସାପ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ସାପ ହେଇଥାଏ, ହଳଦିଆ କଳା। ତା ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି ହଳଦିଆ କଳା, ତ ଦେଖିବାକୁ ତାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ। ତ ଇଏ ରାତ୍ରିଚର ସାପ, ଏ ରାତିରେ ବି ବାହାରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ 5ଟା ସାପ ଗଲା, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ 6 ନମ୍ବର ସାପ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଏସିଆର ସବୁଠୁ ଖତରନାକ ସାପ। ଆ ନାଁ ହେଉଛି ରସଲ ଭାଇପର, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ବୋଡ଼ା ସାପ। ଇଏ ପ୍ରାୟତଃ ହେଇଥାନ୍ତି 6 ରୁ 7 ଫୁଟ ଯାକେ ଲମ୍ବା ହେଇଥାନ୍ତି। ବଡ଼ିର ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଉଛି ତ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର ଚନ୍ଦନ ବୋଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି। ତା ବଡ଼ିର ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଉଛି ତା ମୁଣ୍ଡଠୁ ଲାଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ ଗୋଲିଆ ଗୋଲିଆ ଚିହ୍ନ ହେଇକି କଳା କଳା, ମାନେ ଏଇଠି ଆକାରର ଚିହ୍ନ ହେଇକି ଲାଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ, ମାନେ ଦାଗ ହେଇକି। ତ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ ବୋଡ଼ା। ତ ଆ ଭିତରେ ହେଉଛି ହିମୋଟକ୍ସିନ୍ ନାମକ ଭେନମ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଖତରନାକ ବିଷ ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ବିଷ ନାଁ ହେଉଛି ହିମୋଟକ୍ସିନ୍। ତ ଇଏ ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ବାକି ଯେଉଁତିକ ସାପ ରହିଲେ ସେ ଥଣ୍ଡାକୁ ଜମାରୁ ବାହାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାପଟି ମାନେ ବର୍ଷକୁ 12 ମାସ ଯାକ ଏଇ ସାପ ବାହାରିଥାଏ ବାହାରକୁ। ତ କେବଳ ଶୀତ ଦିନ ତ ଅଧିକା ବାହାରନ୍ତି ଏଇ ସାପ। ତ ଶୀତ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମ ବିଲ ମାନଙ୍କରେ ଅଧିକା ସାପ ବି ବୁଲନ୍ତି, କାରଣ ତ ମାନେ ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଏଇ ସାପ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ତ ବିଲ ମାନଙ୍କରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଲୋକ ବିଲ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାକୁ ଉପରେ ମାନେ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଗଲେ ଇଏ ଯାଇକି କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଲରେ ଅଧିକା କାମୁଡ଼ା କେସ୍ ହେଇଛି ଏଇ ଚନ୍ଦନ ବୋଡ଼ାର, ମାନେ ବିଲରେ ଅଧିକାଂଶ ଏଇ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତ ଏ କାମୁଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଏ କାମୁଡ଼ନ୍ତି, ତ ସେଇ ମାନେ ଦାନ୍ତଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଯେତେକ ସାପ ରହିଲେ ବିଷାକ୍ତ ସାପଙ୍କ ଭିତରୁ ଚନ୍ଦନ ବୋଡ଼ା ଦାନ୍ତ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼, ବହୁତ ଆକ୍ରାମକ ତା ଦାନ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ କାମୁଡ଼ିଥାଏ ତ ବହୁତ ମାନେ ପେନ୍ ହେଇଥାଏ, ବହୁତ ଜୋରରେ ପେନ୍ ହେଇଥାଏ, ସେ ଜାଗାଟା ଫୁଲିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତ ନାଗସାପ ନାଗସାପ ଯଦି ଏଇଠି କାମୁଡ଼ୁଛି, ତ ଏଇଠୁ ଏଇ ଯାକେ ମାନେ ପେନ୍ ହେବ, ଫୁଲିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାପ ଯେତେବେଳେ କାମୁଡ଼ିବ ଏଇଠିକି, ତ ପୁରା ଏଇଠୁ ଏଇ ଯାକେ ପୁରା ମାନେ ପେନ୍ ହେଇକି ପୁରା ଫୁଲେଇ ଦେବ। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯଦି ଆପଣ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାଟା ପୁରା ପଚି ସଢ଼ିଯିବ, ମାନେ ଫୋଟକା ହେବାକୁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରକ୍ତ ଫକ୍ତ ସବୁ ବାହାରିବ, ସେ ଜାଗାଟା ପୁରା ପୋଚରିଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ନାକରୁ କାନରୁ ସବୁଆଡ଼େ ରକ୍ତ ବାହାରିବ। ତ ଇଏ କିଡ଼ନୀ ଲିଭରକୁ ଇଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ, ପୁରା କିଡ଼ନୀ ଖରାପ କରିଦେବ ଏଇ ସାପ ବିଷ। ତା ବିଷ ହେଉଛି ହିମୋଟକ୍ସିନ୍। ତ ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବେ। ତ ପ୍ରିୟ ଇଏ ବି ମୂଷା ବେଙ୍ଗ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଥାଏ। ତ ଆଉ ବାକି ଯେତେକ ସାପ ରହିଲେ ବିଷାକ୍ତ ସାପ, ସେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାପଟି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥାଏ। ଏକାଥରେ 30-40
ମାନେ ଛୁଆ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜନ୍ମ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଏରିଆରେ ଆ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଦେଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆମ ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା 6ଟି ବିଷାକ୍ତ ସାପ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ସାପ, ଯିଏକି ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ତ ଏଇ ସାପ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ କଲ୍ କରି ଡାକିବେ, ତଳେ ଆମ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ। କୌଣସି ସାପକୁ ଆଜ୍ଞା ବାଡ଼େଇବେନି, ଏମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଆମ ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଛି। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଅଛି ତାକୁ ବନେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ସାପ। ମାନେ ସାପଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ମୂଷା। ମୂଷା ଖାଇକି ଏମାନେ ମୂଷାଙ୍କର ବଂଶ ମାନେ ନିପାତ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମୂଷା ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ହେଇଯିବ, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବାନି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୂଷା ହେଉଛି କେତେ ବଡ଼ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଜୀବ। ସାପକୁ ଯଦି ଆମେ ବାଡ଼ିକି ମାରି ଦେଉଛେ ତାହେଲେ ମୂଷାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ହେବ। ତାହେଲେ ଫସଲ ସବୁ ଆମ ଖାଇବା ମୂଷାମାନେ ଖାଇକି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିବା ନିହାତି ହେଉଛି। ଆଉ ସାପଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ିରେ ଆମେ କଲ୍ କରି ଡାକି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାପ ବାଇଚାନ୍ସ କାହାକୁ କାମୁଡ଼ୁଛି ତ ତୁରନ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବେ, କୌଣସି ଡେରି କରିବେନି। ସାପ ଯେତେବେଳେ କାମୁଡ଼ୁଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। କୌଣସି ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଏଥିରେ ଆଦୌ ପଡ଼ିବେନି। ଆପଣ ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାହେବ। ତ ମୁଁ ରହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସେୟାର କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି।